ذالک نبیل، وہ نبیل ہے، تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے، ذالک ورق، وہ ایک کاغذ ہے، تلک حقیبۃ، وہ ایک بیگ ہے، ذالک طبشور، وہ ایک چوک ہے، تلک حدیقۃ، وہ ایک باغیچہ ہے، ورق جمع اوراق، کاغذ پتا، اس کے معنی کاغذ بھی ہیں اور پتا بھی ہے۔ حقیبۃ جمع حقائب، بیگ، طبشور جمع طباشیر، چوک، حدیقۃ جمع حدائق، باغیچہ۔ اس کے بعد مشق دی جا رہی ہے۔ اب تک جو پہلے سبق کے اندر پڑھا گیا ہے اس کی مشق یہاں پر کی جائے گی۔ تو جو الفاظ دیے گئے ہیں روبیۃ، ساعۃ، مکتبۃ، مدرسۃ، ان کے مناسب آپ کو اس میں اشارہ لگانے ہیں۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس سے دوسرے کی طرف اشارہ کیا جائے، جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ پھر جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ یا تو قریب ہوگا یا بعید۔ اگر قریب ہوگا تو اس کے لیے ھذا اور ھذہ آئیں گے، اور اگر بعید ہوگا تو اس کے لیے ذالک اور تلک آئیں گے۔ پھر مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسے دیکھیں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ مذکر اور مؤنث کی پہچان کیسے کریں گے؟ اگر اس کے آخر میں گول تا ہو تو مؤنث ہے، گول تا نہ ہو تو مذکر ہے۔ مذکر کے لیے ھذا اور ذالک آئیں گے، اور مؤنث کے لیے ھذہ اور تلک آئیں گے۔ اب اس ضابطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان الفاظ کے شروع میں اس میں اشارہ لگانا ہے۔ روبیۃ، روپیے کو کہتے ہیں، اس کی جمع روبیات۔ ساعۃ، گھڑی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ساعات۔ مکتبۃ، لائبریری کتب خانہ، جمع مکتبات۔ مدرسۃ، پڑھنے کی جگہ مدرسہ، جمع مدارس۔ رجل، جمع رجال، مرد۔ امرأۃ، جمع نساء و نسوۃ، عورت۔ طالب، جمع طالبون و طلاب و طلبۃ، تین جماعتیں ہیں، طالبون، طلاب، طلبہ، طالب علم، شاگرد۔ تلمیذ، جمع تلامیذ۔ تلمیذۃ، تلمیذات، شاگردہ۔ طالبۃ، طالبات۔ اسی طرح مدرس، جمع مدرسون، مدرس۔ معلم، جمع معلمون، مدرس، استاذ۔ مدرسۃ، جمع مدرسات، استانی۔ معلمۃ، جمع معلمات، استانی۔ استاذ، استاذ، جمع اساتذہ۔ استاذۃ، استاذۃ یہ مؤنث کے لیے ہے، استانی۔ مصحف، جمع مصاحف، قرآن کریم۔ منزل، جمع منازل، گھر۔ جامعۃ، جمع جامعات، یونیورسٹی۔ سائق، جمع سائقون، ڈرائیور۔ مطار، جمع مطارات، ہوائی اڈہ۔ محطۃ، جمع محطات، اسٹیشن۔ موقف، جمع مواقف، بس اڈہ۔ اب ان کے شروع میں اس میں اشارہ لگائیں گے۔ روبیۃ سے پہلے ھذا لگے گا یا ذالک؟ روبیۃ، ذالک۔ ذالک کیوں لگے گا؟ تلک، تلک کیوں لگے گا؟ اس کے آخر میں بولتا ہے مؤنث، اس لیے کہ مؤنث ہے۔ تلک روبیۃ، وہ ایک روپیہ ہے۔ ھذہ ساعۃ، یہ ایک گھڑی ہے۔ مکتبۃ، یہ مؤنث ہے تو تلک یا ھذہ لگائیں گے۔ تلک مکتبۃ، وہ ایک لائبریری ہے۔ ھذہ مدرسۃ، یہ ایک مدرسہ ہے۔ رجل، مرد۔ اس سے شروع میں کیا لگے گا؟ اس کے شروع میں ھذہ یا تلک؟ ھذا یا ذالک، کیونکہ یہ مذکر ہے۔ ھذا رجل، یہ ایک مرد ہے۔ تلک امرأۃ، وہ ایک عورت ہے۔ آگے آپ لگائیں۔ طالب سے پہلے کیا لگے گا؟ ھذا، پورا پڑھ کے بتائیں۔ ھذا طالب، کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک طالب علم۔ تلمیذ، ذالک تلمیذ، کیا ترجمہ ہوگا؟ طالب علم۔ تلمیذۃ، ھذہ، وہ ایک طالب علم، وہ ایک شاگردہ ہے۔ تلک تلمیذۃ، اگر تلک لگائیں گے تو وہ
हाज़िही लगाएंगे तो ये हाज़िही तिलमीज़तुन, ये एक शागिर्द है। तालिबतुन इससे पहले आप लगाएं। हाज़िही तालिबतुन। मुदर्रिसुन, हाज़ा मुदर्रिसुन। तर्जमा भी करें साथ साथ। ये एक उस्ताद है। ये एक उस्ताद है। हाज़ा मुदर्रिसुन। ये एक उस्ताद। मुअल्लिम, ज़ालिका मुअल्लिमुन, वो एक उस्ताद है। ज़ालिका मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन, वो एक उस्ताद है। उस्ताद है। मुदर्रिसतुन, हाज़िही मुदर्रिसतुन, ये एक उस्तानी है। तो जो हमारे सामने ये अल्फाज हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि मुज़क्कर हैं या मुअन्नस। अगर मुज़क्कर हैं तो हाज़ा या ज़ालिका लगाएंगे, और अगर मुअन्नस है तिलका या हाज़िही लगाएंगे। इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नीचे अरबी में तर्जमा कीजिए। ये खेल गाह है, ये तफरीह गाह है, वो रास्ता है, वो उस्ताद है, ये हस्पताल है, वो मतब है, ये दवाखाना है, वो डॉक्टरनी है, ये रजिस्टर है, वो ड्राइवर है। सबसे पहले इनकी अरबी याद करेंगे। खेल गाह की अरबी है मलअबुन। मलअबुन जमा मलाइब, खेल गाह। बोलो, मलअबुन जमा मलाइब, खेल गाह। तफरीह गाह की अरबी है मुंतज़हुन जमा मुंतज़हात। मुंतज़हुन जमा मुंतज़हात। तफरीह गाह की अरबी क्या है? मुंतज़हुन जमा मुंतज़हात, रास्ता। इसकी अरबी है तरीक़ुन जमा तुरुक़ुन। उस्ताद, उस्ताद की अरबी उस्ताद है मुदर्रिस, मुअल्लिम। मुदर्रिसुन जमा मुदर्रिसून, मुअल्लिमुन जमा मुअल्लिमून, और ख़ुद उस्ताद भी अरबी में है, इसकी जमा असातिज़ा। हस्पताल, मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा के माना हस्पताल, जमा मुस्तशफ़यात। मतब के माना इयादतुन तिब्बियतुन, दवाखाना। इसके माना अरबी में सैदलियतुन जमा सैदलियात। डॉक्टरनी, तबीबतुन जमा तबीबात। रजिस्टर, सिजिल्लुन जमा सिजिल्लात। ड्राइवर, साइकुन जमा साइकून। तो याद करके लाना है और इनको लिख कर लाना है। दाएं तरफ उर्दू में लिखेंगे ये खेल गाह है, फिर उसका आगे अरबी तर्जुमा लिखेंगे हादा मलअबुन। इसी तरह ये तफरीह गाह है, हादा मुंतज़हुन, वो रास्ता है। ज़ालिका तरीक़ुन, वो उस्ताद है। ज़ालिका उस्ताजुन, ये हस्पताल है। हादा मुस्तशफ़ा, हादा मुस्तशफ़ा, वो मतब है। तिलका इयादतुन तिब्बियतुन, ये दवाखाना है। हादिही सैदलियतुन, वो डॉक्टरनी है। तिलका तबीबतुन, ये रजिस्टर है। हादा सिजिल्लुन, वो ड्राइवर है। ज़ालिका साइकुन, ज़ालिका साइकुन। तो ये अरबी बनानी है, ठीक है। इसमें उर्दू दाएं तरफ लिखना है, उसके सामने अरबी। और जो अरबी से उर्दू बनाना है उसमें दाएं तरफ अरबी लिखनी है, उसके बाद उर्दू। तो ये इस तरह लिखा जाएगा हादिही रूबियतुन, दाएं तरफ हादिही रूबियतुन, फिर उसके सामने ये 1 रुपया है, उसका तर्जमा आ जाएगा। तिलका साअतुन, दाएं तरफ वो एक घड़ी है, उसके सामने उसका तर्जमा, ठीक है। तो ये अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी दोनों को कापी पर लिख कर लाना है और इनकी लुगात याद रखनी है।